میں تمام آنریبل فیڈرل کیبنٹ کے منسٹرز کا، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، گورنمنٹ آفیشل سیکرٹریز، آپ سب کا میں ممنون ہوں کہ آپ آج تشریف لائے کابینہ کی میٹنگ کے لیے۔ جنوبی وزیرستان میں میجر معیز لانس نائک جبران انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، اور جو فتنہ خوارج اس کو انہوں نے کاری ضربیں لگائی ہیں۔ یہ جنگ جاری ہے اس دشمن کے خلاف، انشاءاللہ یہ بھی ہم جیتیں گے۔ عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے میں جناب سردار یوسف صاحب کو گزارش کروں گا اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں گا۔ بجٹ کے اوپر بہت محنت کی گئی اور اس کے لیے میں ایک مرتبہ پھر فائنانس منسٹر صاحب کا، فائنانس سیکرٹری، ایمرس فائنانس، چیئرمین FBR اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بڑی ارک ریزی سے، محنت سے انہوں نے اس میں بجٹ کے اوپر کام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے جو آنریبل ممبرز ہیں، جس میں ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کی اس میں بڑی ان کی معاونت رہی، اور انہوں نے خاص طور پر جو ہماری ٹیم ہے، پولیٹیکل ٹیم، انہوں نے اس کے ساتھ مل کر جو ہمارے اتحادی ہیں پیپلز پارٹی اور MQM خاص طور پر، اور باقی درجہ بدرجہ علیم خان صاحب کی پارٹی ہے، چوہدری صاحب کی پارٹی ہے، اور سردار مکھی صاحب کی پارٹی ہے، سب کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑی اچھے سلیقے کے ساتھ جو پرابلمس تھے ان کو ریموو کیا۔ میں آپ کا بھی، ڈپٹی پرائم منسٹر اور پوری ٹیم کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا، لاء منسٹر صاحب کا، اور درجہ بدرجہ تمام جو اس میں شامل تھے ان کا میں بہت ہی شکر گزار۔ میں اس حوالے سے میں جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو صاحب کا، میں جناب ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب کا، علیم خان صاحب کا، چودھری صاحب کا، سردار خالد مکھی صاحب کا، اور دوسرے ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں بلوچستان کے، میں ان سب کا بہت دل کی عطا کریں سے مشکور ہوں۔ اور اب میں آپ سے سب سے ملتمس ہوں کہ اب اس بجٹ کو ہاؤس میں پاس کرانے کے لیے اسی تندہی سے، اسی آپ کوشش سے آپ کام لیں، تاکہ یہ بجٹ جو ہے اپنے ایک کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام پر پہنچے، اور 1 جولائی سے ہم شبانہ روز اپنی جو کاوشیں ہیں معیشت کو سنبھالنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں دوبارہ ہم اس میں جت جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اسرائیل ایران کی جنگ بھی بند ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو چند جو حقائق آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اس کی 3-4 جو امپورٹنٹ جو پوائنٹس اب پاکستان کے حوالے سے، وہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ، میں جنگ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں کئی حوالوں سے بات کر رہا ہوں، کہ ایران نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا اور پاکستان کے عوام کا جس کھلے انداز میں شکریہ ادا کیا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ عصر حاضر میں اس کی کوئی اور دوسری نظیر ملتی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے نام لے کے صدر آصف زرداری صاحب کا، میرا، فیلڈ مارشل صاحب کا، سیاسی زعماء کا، سیاسی پارٹیز کا اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس کی دوسری جہت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل کی جب میٹنگ ہوئی
लंचन मीटिंग वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। फिर इस्तांबुल में सिपह सलार की मीटिंग हुई अब्बास अरागची के साथ 1-1.5 घंटा, और वहाँ पर उन्होंने उनको कहा कि पाकिस्तान ये काविशें कर रहा है, तो इसमें हम अपना आगे बढ़ें उसका। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी कहा था प्रेसिडेंट मसूद पज़ेशिकियान ने, उनको भी, डार साहब को भी, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमला हमने नहीं किया, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, हमला किया है इसराइल ने, हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। इसराइल हम बंद करे तो हम फिर बातचीत के लिए तैयार हैं। फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उन्होंने फिर ये जंग बंद कराई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जंग बंद हो गई, और उसका जो मज़ीद बेपनाह नुकसान खुदा न खास्ता पहुँच सकता था न सिर्फ ईरान और ख़त्े में नहीं, पूरी दुनिया में। तो एक मैं समझता हूँ कि, लेकिन इसमें यकीनन ईरानी जो कौम है, उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ। वो झुके नहीं, किसी तौर पर भी वो अपना प्रेशर कबूल नहीं किया, और उन्होंने कहा कि बावकार तरीके से ये जंग बंद होगी। इसी तरीके से ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कतर के ऊपर जो हुआ हमला, उस हवाले से भी फिर हमने, पाकिस्तान ने एक पूरा भरपूर मजम्मती बयान जारी किया। उस हवाले से कतर हमारा एक बरादर मुल्क है। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, मेरी उनसे फिर टेलीफोन पे बात हुई और उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। उन्होंने भी, ये मैं आपको बिल्कुल इखलास से बता रहा हूँ कि इस जंग में को रुकवाने में बड़ा अपना किरदार अदा किया। जो ही इसराइल ने हमला किया, सऊदी अरब ने भरपूर मजम्मती बयान जारी किया, और फिर ईरान के सदर से वली अहद ने ख़ुद फ़ोन पे बात की। मुहर्रम का कल से इसका आगाज़ हो जाएगा, और मुहर्रम के बहुत ही मुक़द्दस महीना है, और इसमें न सिर्फ वफाक को बल्कि चारों सूबों को अमन अमान कायम रखने के लिए अपनी भरपूर काविशें बुरकार लानी होंगी। ये यकीनन ये वो माह जब नवासा रसूल को करबला में जिस तरह शहीद किया गया पाकिस्तान में, जो इसके लिए जो मजालिस होती हैं, जो जुलूस निकलते हैं, उनमें अमन कायम रखना, भाईचारा और बरादरी अखुवत, इसका भरपूर इस साल दोबारा पहले की तरह इसका मुजाहरा होना चाहिए। यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हैं, इन्होंने मीटिंग कर ली है। इस्लामाबाद में जो इंतज़ामात हैं मुहर्रम के हवाले से, इसी तरीके से आप सूबों से भी मेहरबानी करके कोऑर्डिनेशन करें, जो बड़ा अच्छा है, और इसके लिए पूरी तरह इसके लिए निगरानी करें। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी इसी तरह के फूल प्रूफ इंतज़ामात जो हैं, उनकी भी हमें पूरी तरह निगरानी करनी है, उसको पूरी कोऑर्डिनेशन करनी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे। उनका एक कहना था कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होने जा रहा है, मजालिस जुलूसों में अमन और भाईचारे का मुजाहरा किया जाए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का खातिर खा ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक सूबों में अमन और अमान के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। बजट के हवाले से भी उन्होंने तमाम पार्टीज़ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ काबीना